حديث لعن الحكم وكيف فضحهم الألباني شر فضيحة لما كشف أنهم تواطؤوا على هذا التضعيف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة والأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear brothers and sisters, we welcome you to the latest episode of Sheikh Al-Habib's weekly series, where today we will be covering the so-called Sunni polytheism in disguise. We will uncover the different aspects of their polytheism and truly dig deep to see what is it in its actual essence. And this is a very important issue to discuss, the issue of polytheism. Polytheism is what differs us and others from being a correct sect, from being a correct aqidah. And when one lacks correct tawheed, polytheism, in other words, he lacks religion in itself. There is no religion without tawheed. There is no tawheed without religion. Let's go to Ibn al-Hajar al-Haythami's book, الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة. In the first chapter, page 528, he says, he speaks here about Marwan ibn al-Hakam. He says, and one of the most despising characters to the Ahl Bayt alayhim salam was Marwan. And he highlights a hadith where he says that there was not a single newborn child in the Muslim Ummah unless of which he was taken to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So when Marwan ibn al-Hakam was just born, and he was greeted to him as a newborn baby, as an infant, the Prophet ﷺ said, هذا الوزغ ابن الوزغ وهذا الملعون ابن الملعون, meaning, this is the lizard, the son of a lizard, and this is the cursed one, the son of the cursed one. In other words, when Marwan ibn al-Hakam was brought to the Prophet ﷺ when he was just born, because most of the babies back then were brought to the Prophet ﷺ in order to have some sort of blessing, some sort of dua. Marwan was the only child which received a different treatment, where he was cursed by the Prophet ﷺ. He was cursed, his father was cursed, they were called lizards. It's a bad look for Marwan.
الحكم بن أبي العاص استأذن على رسول الله صلى الله Al-Hakam ibn Abi al-As صوته فقال أذنوا له عليه لعنة الله once asked to come to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. إلا المؤمن منهم وقليل ما هم. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam allowed him to enter, and he said, "Permits him to enter. May Allah curse him." في الآخرة ذو مكر وخديعة And he said, his offspring قون في الدنيا would have a deviant attitude. They would have a snakish, let's say, attitude about them. مروان بن الحكم أباه لعن في أكثر من موقف من مواقف So already Marwan's father does not have a good track record. ما ولد His father النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بدلا من أن has been cursed قال أبعدوه عن الوزغ ابن الوزغ الملعون ابن not only once, but twice, but thrice. تخيلوا أن هذا الملعون ابن On many occasions. رئيس الوزراء في الدولة Now, surely Marwan, after having received such hatred from the Prophet ﷺ and his household, surely Marwan would not be able to reach a status of power, status of election. على لسان سيد الأنبياء But of course, Marwan is Marwan, القرار الأول and حكومة Bakriya will be Bakriya, and Marwan ended up being one of the so-called لعن النبي Khalifas of the time of the Muslim Ummah. عادي النبي هو المخطئ والعياذ بالله انفعل في تلك اللحظة How do you explain possibly that Marwan, who is supposedly a Khalifa, was cursed by the Prophet? His father was also cursed by the Prophet. They would simply say the Prophet ﷺ said this in a state of anger. He said this in a state of hatred, let's say, a state of impulsiveness. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. So they would degrade the Prophet ﷺ's position and his status to upgrade Marwan's status. حكم هذا يرى It's quite hilarious seeing the different balance. صلى الله عليه وآله دعا عليه فأصيب بداء وضال وكذلك أبو جهل لعنه And this happens many, many times in the so-called Sunni sect, where you would see that they would sacrifice certain characters in order to keep their reputation clean. Ibn Hajar continues and says, ولعنته and his curse للحكم to Marwan's father does not harm them. لأنه صلى الله عليه Why? Ibn Hajar elaborates by saying, because the Prophet ﷺ مما بين thought this in another hadith where he says, بشر يغضب there is a human وأنه who gets angry like other سبه humans, أو دعا عليه and he asked his creator, رحمة له زكاة وكفارة وطهارة who when he is cursed in their judgments, وما ask Allah subhanahu wa ta'ala في أبي that his la'na and his cursing becomes a dua for someone. إن الداء العضال يعني دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله أصابت أبا جهل وأصابت الحكم And this la'na الجانب المتعلق بأبي جهل is only ذكر أنه قد أصيب بداء عضال أصيب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أما ما and this الكلام الأول وهو la'na, this cursing, only bestows down to Abu Jahl, يقول وما نقله عن ابن ظفر في أبي not Marwan's father, who was Al-Hakim ibn Abi al-As. فيه في الحكم
فإنه صحابي. Why does the cursing only apply to Abu Jahl, the Prophet's uncle, but not apply to Al-Hakam? He says, because he is a companion. على أنه إن صح ذلك Because he is a companion, and it is disgraceful for us to accuse such companion الإسلام. of such insults. يعني أصيب بهذا الداء العضال، أصيب بالأبنة قبل الإسلام لا بعدما طهر وزكى وصار صحابيا. Meaning ألا تكبر that the reason that Marwan's father, who is Al-Hakam, receives special treatment is solely because of this one fact, which is that he is a companion. What more do you want? You're at a stage where even when the Prophet ﷺ curses someone directly in a Sahih hadith, after you've tried to weaken the hadith, after you've tried to misinterpret the hadith, you eventually just come to a conclusion and say, well, you know what? The Prophet cursing Marwan's father and cursing Marwan himself doesn't even matter. لماذا نقول هذا هدف قريش؟ It doesn't matter. Oh, but it matters when it comes to Abu Jahl. حينما نسبر الأحاديث But it doesn't matter so much when it's a companion. So essentially, my people, if you're a companion, you get this special VIP treatment from every single haram. أن هذه كانت If you've drank alcohol, نبرة قريش. well, guess what? You're a companion. You're fine. If you've done zina, well, you're a companion. It's fine. If you've been cursed by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, guess what? You're a companion. It's fine. In all cases, it's fine. Because you're a companion. You're part of a cool kids club. You will not be held accountable for your actions because you are a companion. And we use that term very loosely, where we say a companion is quite literally anyone who, even in some criterias, someone who only just meets Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is labeled as a companion. الرجل القرشي إنه ابن عمرو بن العاص. عمرو بن العاص تعرفونه. And this illustrates one of the main cause بمعنى of بطولة من نوع آخر يعني. تمام. the so-called Bakri sect. بطولة نزع السراويل. بطولة هذه أي بطولة واحدة من البطولات. Where they continuously try to cover up for the so-called holy characters, and in the process of covering up for these holy characters, they realize that they've accidentally fallen into a very big trap. الذي أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده. Let's talk about this hadith in Musnad, the so-called Imam Ahmad ibn Hanbal, in the hadith number 6510, where he says, Yahya ibn Sa'id has told us from Ubaydullah ibn al-Akhnas that Al-Walid ibn Abdullah told us or narrated to us from Abdullah ibn Amr, who is Ibn al-As, who said, I was writing everything that I heard from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I wanted to memorize it. فنهتني قريش. And then Quraysh came up to me and objected. They forbid me from writing the hadith down. قريش فقالوا And they said, as the reason why, you write everything that you hear from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and Rasulullah is at the end of the day, he is a human. He talks sometimes,
in happiness, or he talks sometimes in approval, and sometimes he talks out of anger, meaning that they see that the Prophet ﷺ, sometimes he might speak from a state of happiness, therefore he would go easy, that he would take a lighter ruling, and sometimes the Prophet would be in a state of anger. So he might be delirious. Essentially, Rasit al-Khamis theory in practice. So you write everything he says. Some of what he might say might be nonsense. It might be a waffle. It might be biased. For example, he might be too overwhelmed with his daughter. He likes her too much. So he says, "Inna Allah yarda li ridaha." Allah approves what she approves of. And that can be in a state of biasness. It can be in a state of uncertainty. Because he's a human. They don't and have never believed that the Prophet's words and his holy speech is infallible, that it is free from error and mistakes. So then Ibn al-As says, I stopped writing a hadith. But then I told Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi that Quraysh told me the following. So the Prophet said, write it down, because I swear by he who has my soul, everything which is muttered out of my mouth is all but haqq, all but truth. Every single word he mutters, every single hadith he narrates to us is haqq. So you clearly see Quraysh accusing the Prophet of, being delirious at times, the classic Umar ibn Khattab style. And then you see the Prophet outright denying it. And this hadith has been marked as sahih. The men at the chain of transmission are also deemed as authentic. And according to the conditions of a Shaykhain here means Muslim and Bukhari, it's correct and authentic. So in a nutshell, what we can understand so far, is that Quraysh accused the Prophet ﷺ, or even forget accusation, that's what they believed about the Prophet ﷺ, that he was a man who potentially had errors and had states of biasness, a state of mayalan as in preference, and he can sometimes waffle when he is angry or when he is overwhelmingly happy.
أحد الأئمة متفق على توثيقه واحتج به الأئمة. So this really leaves us with a huge mess for their sect. When the Prophet ﷺ curses someone, they say no, his curse does not work. When the Prophet asks people to write down what he says, they say no, do not write what he says. If it's been shown time and time again that's Quraysh, that's Abu Bakr, that's Ibn al-As, that's Marwan, all happily and very easily deny the Prophet's instructions in his life, during his lifetime, not after his death. During his life, his own orders are not followed, and they are denied, and they are taken in a different interpretation purposely. And outright casting of an individual is hidden and it is denied. What makes you think that even after all of these things, the Prophet ﷺ has not made it clear that Ali should be the next successor, but they simply chose not to follow that? All of a sudden, this theory or this concept that Imam Ali alayhi salam was usurped his rights, and all the ahadith which mention his usurpation, all of a sudden it doesn't seem so unlikely, does it? And what's funny to mention is that the book that Ibn al-As was working on, Amr ibn al-As, this book, which was maybe one of, if not the most earliest source to Rasulullah, this Sahifa, according to Al-Mughira, said that I would not even be happy to buy it for 2 dinars. This is a clear disrespect to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Even if we believe that it's wrong and it's fabricated, but to them, they respect Amr ibn al-As, who obviously had a very, very massive achievements, a very massive bravery shown in battles such as Siffin, where he unleashed aggressively and very proudly of his trousers in a very intimidating fashion, which caused Ali alayhi salam to not kill him, revealing his crotch. This is one of their most respected companions. How dare you ignore his book and say that I would not take it for 2 dinar? 2 dinar. The equivalent of, let's say, $10 in today's time. This is embarrassment. This is not only embarrassment for them, but it's also an istighfaf. An istighfaf meaning it's a disrespect to the Prophet's status and to his hadith. Let's look in Siyar A'lam al-Nubala, as you see on screen. In the 8th chapter, or 8th volume, well, he also talks about this hadith.
Now, Amr ibn Shu'ayb ibn Muhammad ibn al-As, who is the great grandson of Amr ibn al-As, he was a jurist, a faqih meaning. He was a very knowledgeable man according to their standards. He used to go to Mecca often and spread knowledge. And he also talks about his mom, which we cannot be bothered about. So, if we go down to where is relevant, he says, Abu Zur'a said, they always denied and mocked him for his constant narration of his great-grandfather. They accuse him of hearing a lot of ahadith, which are very common, and he simply found a book which was next to the prophets, which was attributed to Amr ibn al-As, which he narrates from. This is one of the opinions of the scholars. So, Jurayr narrates from Mughira, the same person who said, I would not buy the book for 2 dinar. He says, he did not bother with the book of Abdullah ibn Amr ibn al-As. And Jurayr continues here, Jurayr ibn Abdul Hamid, who narrates from Mughira. He says he did not care about the hadith of Salim ibn Abi al-Ja'd and Khalas ibn Amr and Abi Tufail, who's a companion, by the way, and also with the book of Amr ibn al-As. And then Mughira says, I would not be happy to acquire or to buy the book of Amr ibn al-As with, forget 2 dinar, but even with 2 dates. 2 dates, which are extremely cheap. But it's to show significance that he does not have any respect to that book. And they say that Amr ibn Shu'ayb, who is the grandson of Ibn al-As, is authentic. Who's the thiqah? But if he narrates from his great-grandfather, then he is not authentic. So in other words, the great-grandson of Amr ibn al-As is an authentic thiqah in the methodology, but he is not a thiqah when it comes to a narrative from his great-grandfather. Pretty interesting. Even though that he was one of the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wa he is not a thiqah when narrating from his great-grandfather, possibly because of the biasness that they had towards his irsal. And it has also been proven over many instances that his ahadith
which are mentioned from the great grandson of Amr ibn al-As, a great deal of narrations mention that he was an orphan early in his life. So if he was an orphan, then how did he hear so much ahadith from his father to his grandfather? يدخل في روايتها التصحيف لا سيما في ذلك العصر إذ لا شكل بعد في الصحف ولا نقد أو نقط تنقيط بخلاف الأخذ من أفواه الرجال. It is the opposite when it comes to most companions. So you see, for most companions, they accept their irsal, even if they were orphans. But when it comes to the great grandson of Amr ibn al-As, they do not accept it. Despite this, however, Al-Dhahabi does not agree with this irsal. He does not believe that the irsal is a bad thing in this instance. So he attempts to prove the connection to his great grandfather. أضبط أحاديثهم وأجود أسنادهم وأضبط رجالهم في النقل والتأديب. فهل يكون هذا موجبا للاستخفاف كل هذا؟ Is it possible to take the disrespect to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his ahadith and his gradings of people, where he has cursed an individual very clearly, and for them to disrespect a book which narrates from him by not buying it with two dates, as Al-Mughira said? You don't buy it with 2 dinar, as he said. And he says this because he says it can contain irsal, it can contain weak reports. Although it's very easy for you to trace back those original reports by simply, tracing back the original hadith, the original lafz of the hadith. And then from that way, you would be able to preserve the book. But there must be a hidden reason why they dislike this book so much. Because it does sound suspicious, does it not?
how they so badly don't care about this hadith, despite it being from one of the companions who had a very impressive act in Siffin. Because even in Bukhari, even in Muslim, even in Musannaf ibn Abi Shaybah, there is tasheef. There is certain parts of the books where it is not so authentic. There is incorrections in the chain. There are weak ahadith, for sure. Nobody denies that. There are, at times, a wrong lafz, for example, and irsal at times, which is debatable. But they never disrespected the book so clearly. There must be another reason. And this reason I will highlight to you. I'll highlight to you the reason why they don't like this book so much, and they choose to censor it. Because a general rule of thumb is, whatever is being censored in life, there must be a reason why. Otherwise, there's no reason to censor good. There is no reason to censor a book which is made from a higher ranking companion, one of the earliest sources you can find. There is no reason. What would you possibly gain? There must be a reason why they are so embarrassed by this hadith. I will now tell you the real reason behind the censorship of this book. This whole mystery will be solved. Let's go to Sir A'lam al-Nubala by Al-Dhahabi in volume 6. Let's see what he says. يقول وكان من فقهاء أصحاب إبراهيم النخعي زين وكان أعمى هذه عرفناها من قبل وكان عثمانيا يحمل بعض الحمل على علي. We can see the true reason why Al-Mughira ibn Shu'ayb truly had this hate for this book. When we look at his personal biography in Sir A'lam al-Nubala, it is mentioned that he was a Uthmani. Uthmani meaning he would follow Uthman to a high extent, and he would curse Imam Ali alayhi salam. Now, once we discover that this so-called scholar
this person used to curse Ali alayhi salam. هو سيد الكل في الكون. How فنسألكم لو do you هذا الرجل المغيرة بن مقسم الضبي ما حكمه عندكم؟ ما how do you ثقة ليس بثقة treat this person? مردود Because for years at a time, it's always been the same old rhetoric. Don't curse the companions. Don't curse the Sahaba. يرجعون في الجرح Sahaba, red line. وقبل كل أحد Wa Sahaba wa. إلى من It's been very vocal. You curse the Sahaba, you are kafir. You are لا يحب عليا a إلا person whose blood is permissible. يبغضه إلا منافق. فإذا تكون النتيجة أن حكم The question then, مقسم which transcends, منافق. is من الجارح هنا؟ كتب الجرح والتعديل هذه ماكو ترجع إلى من المفروض؟ إلى رسول الله. if you truly want to follow this principle they have laid out of cursing the companions to a T, as they say, then that would mean that even when someone curses Ali alayhi salam in your books, كل الحمل that would mean that you also have to go النبي ما قال and curse him. لا يبغضه As evidenced by many ahadith, يا علي لا يبغضك لا يبغضه على الإطلاق إلا منافق. في الدنيا. Why don't you apply this same hadith, these same qawaid the same principles that you've laid out, apply them to also your own scholar, إذا نقول له Al-Mughira ibn Shu'aib. Why does the line stop with the Shia? Why does the line of persecution not continue on to one of your high-ranking scholars? Say it like it is. نقيض من ذلك There is a clear bias نختبرهم نقول to the judgment. هل تحتكمون لرسول الله صلى الله عليه وآله أم تحتكمون If you truly have respect for Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi, then you would take the Prophet's judgment. هذا عندهم كما مر معنا في Because according to the Prophet's judgment, sallallahu alayhi wa alayhi, قال ابن حجر according to his judgment, Al-Mughira is a munafiq. Oh Ali, there is not مجمع a person who despises you, متفق except of which he is a hypocrite. واحتج به الأئمة So the ruling, the judgment إمام العلامة is الثقة that Al-Mughira ibn Shu'aib, بحكم رسول the الله so-called faqih, إنه عندهم إمام is علامة ثقة a hypocrite, a munafiq. إجماع But when it comes متبعون لرسول الله to your other scholars نبيهم محمد who would make صلى الله عليه وآله excuses ابن حجر for the Prophet, not the Prophet, for Al-Mughira, وأحمد بن حنبل الذي مدح هذا all of a الرجل sudden you are very في كتابه welcoming and you take their judgment over the Prophet's judgment. لعبد الله بن أحمد يقول سمعته يعني سمع أباه سمعته وذكر مغيرة بن مقسم الضبي فقال شوفوا العبارة شوفوا العبارة كان صاحب السنة ذكيا حافظا صاحب سنة نعم سنة ماذا؟ سنة التحامل على علي بن أبي طالب Especially when you realize that this person had a lot of respect in the books of Rijal. Go to any book of Rijal, go look at فضحكم الله the chapter أنتم مفضوحون في الدنيا والآخرة where أنتم لا حق لكم Al-Mughira ibn Shu'aib is ranked. أهل السنة Have a boring read أهل at how much they praise him النصب والعلم and how much they pump him up أهل البيت and how much they gas him up and how much they think so highly of him, despite him being explicitly mentioned to have tahamul. Tahamul meaning to have
hate for Ali ibn Abi Talib, كان عثمانيا for Amir al-Mu'mineen. على علي، فيخفى هذا على مثل أحمد بن حنبل؟ لا يخفى، لا على أحمد بن حنبل ولا على الذهبي ولا على ابن حجر وعلى كل من وثقه واحتج به وهو محل إجماع واتفاق. كل هؤلاء يعلمون اتجاه هذا الخبيث، دين هذا الخبيث، دين العثماني، الدين الناصبي، ومع ذلك يوثقونه ردا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين السنة؟ لما يصف أحمد بن حنبل هذا الرجل بأنه كان صاحب سنة أو صاحب السنة، يعني هذا منا من جماعتنا من أهل السنة، وهم يعلمون أنه كان يشتم علي بن أبي طالب وينال منه. تفهم من هذا أن السنة عنده. Your scholars knew that Al-Mughira cursed Ali ibn Abi Talib. They knew that he had hatred for Ali ibn Abi Talib. They knew all of this stuff. Yet guess what? They still chose to praise him. They still chose to follow him. And they still chose to take their judgment over the Prophet's judgment. وأنها لا تساوي عنده لا تمرتين ولا حتى فلسين. العلة هذه أن في هذه الصحيفة أحاديث فيها مناكير، تلك التي كتبها عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله في الغضب والرضا. يقول الذهبي: ولسنا ممن نعد نسخة عمرو عن أبيه عن جده من أقسام الصحيح الذي لا نزاع فيه من أجل الوجادة ومن أجل أن فيها مناكير. And one of the reasons that is mentioned by Dhahabi the reason mentioned in Dhahabi's book, where he highlights the reason that they don't take the great grandson of Amr ibn al-As's testimony of his book, because it contains a lot of falsehoods. What are those falsehoods? They mention that they will gladly look into those ahadith one by one and pick the ones which are suitable. This indicates that there is a need to filter some ahadith which are very nice to hear, and on the other hand, some ahadith which are not so nice to hear. Ahadith which cause a bit of a problem in their methodology. سند واحد، الرجال ثقات عندهم، صحيح، ذاك صحابي جليل عندهم. كيف تستجيب؟ Truly, it's the first case that we've observed where they have a book made by a high-ranking companion, Amr ibn al-As, directly written from Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi. Then to his son, who is also a thiqah, who's also authentic. Thiqah as an authentic.
Then you have Amr ibn al-As's grandson, who's also a thiqah. And then you have Amr ibn al-As's great-grandson, who's also a thiqah. It's a direct chain up to Rasulullah. They deny this book, which is one of the most trusted books they can ever find, with the most shortest, cleanest chains they can have, simply because it has a bit of falsehoods. Very odd. بالرجوع إلى تاريخ دمشق لابن عساكر المجلد 42 الصفحة 385. شوفوا الرواية هذه. If we go to تاريخ دمشق, page 285, from Abdullah ibn Amr, that Sallallahu Alaihi Wasallam, the Prophet, said in his illness, invite to me my brother. So they brought to him Uthman. So he there appears to be a mistake in the طبعة. هذه الرواية رواية ابن عدي. حاول تطلع لي إياها في الكامل. لا فيها كل هؤلاء، ليش بس عثمان؟ فيها أبو بكر وفيها The narration as hand only mentions Uthman, but the original narration mentions more. في أواخر أيامه بأبي هو قال ادعوا لي أخي. دعوا له أبا بكر اللي في تصور المخالفين هو أخو رسول الله، يعني المفروض هكذا في نظرهم، يعني أقرب الناس إلي. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا حسب زعمهم، كذبهم على رسول الله. يعني المفروض النبي يفرح به صلى الله عليه وآله، هذا أقرب الناس إليه، وإذا به بس يشوف يطلب وجه الجايف شنو يعرض عنه ويكرر ويقول ادعوا لي أخي. فتأتي حفصة لأبيها لعمر، هم يشوف وجه عمر هالخلقة هذه فيعرض عنه ويقول ادعوا لي أخي. يأتون بعثمان، يأتون إليه بهذا. They end up bringing him to him, Uthman. They end up bringing to him several people who are denied one after the other. لازم نشوف. هذا دورنا أن نكشف لهذه الأمة الخبايا، خبايا الطائفة البكرية. This is our role. Our role is to show and highlight the inconsistencies of the so-called Sunni faith. نكشف لهم رجالهم حتى ينصدموا من أن رجالهم كانوا منافقين، الثقات الذين يتلقون منهم دينهم. واحد مثل المغيرة بن مقسم الضبي قلنا محل إجماع واتفاق عندهم على الوثاقة والإمامة والجلالة، احتج به الأئمة جميعا عندهم، ومع ذلك هو كان ناصبيا ينصب العداء لعلي عليه السلام ويحمل عليه بعض الحمل، يعني منافق بحكم رسول الله صلى الله عليه وآله. نفضح لهم هذا ونفضح لهم
بن حنبل الذي يوثق هذا الرجل ويعتبره صاحب السنة كذلك، حتى يكتشفوا أنهم من أي منبع يأخذون دينهم، ممن يأخذونه، من رجال طاهرين صالحين صادقين مستقيمين مؤمنين في حكم النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، أم من رجال أنجاس ملوثين منافقين في حكم النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. ثم نكشف لهم أن هذه الأحاديث التي اعتبروها أحاديث مناكير، والله ليش أحاديث مناكير؟ شنو مشكلتكم مع هذه الأحاديث؟ والسند سندكم، والصحيفة صحيفتكم، والصحابي أنتم تعترفون به، نحن لا نعترف بعبد الله بن عمرو بن العاص، مرفوض عندنا، لكن عندكم مقبول. ومع ذلك لأنه كتب عن النبي صلى الله عليه وآله في الرضا والغضب، ونحن نعلم أنه صلى الله عليه وآله في حال الغضب كان يلعن أناسا وأقواما، صارت هذه آفته، وصارت صحيفته لا تساوي عندهم فلسين، لأن فيها أحاديث مناكير. شنو هذه الأحاديث المناكير؟ هذا نموذج منها، مثلا نستطيع أن نستشرف نستطلع ما في هذه الصحيفة بهذه الطريقة. إيه، طلعوا لي الحديث رجاء. إن الكامل في ضعفاء الرجال in volume 3 or chapter 3 in page 393 from Abdullah ibn Umar or Amr that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said in his illness, "Bring to me my brother." So they brought to him Abu Bakr. So he said, "Bring to me my brother." So they brought Umar. He denied him. Then he said, "Bring to me my brother." So they brought him Uthman. And he denied him again. 3 people so far came to the Prophet, all denied in his illness. Then he said again, "Bring to me my brother." And they brought Ali ibn Abi Talib. So he brought to him with a cloth, let's say. So when Ali alayhi salam left the prophets, when Ali alayhi salam left the house after converting the Prophet sallallahu alayhi wa alihi, they asked him, "What did the Prophet tell you?" He said, "He taught me 1,000 doors of knowledge, with each door opening 1,000 doors." Which means 1,000,000 in total. Ibn Adi mentions, he says, this hadith is batil, despite having a sahih chain.
سند شيعي، ولا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كان شيعيا. لا هو سلمان ولا هو المقداد ولا هو عمار ولا هو أبو ذر. عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان في صف محاربي علي عليه السلام في صفين مع أبيه، بس ما نزع سروال. Ibn Adi says that the report is rejected despite having a sahih chain, a direct chain. هو رواه ابن لهيعة، وإذا رواه ابن لهيعة وثقه أحمد أو غيره لا أتذكر. النتيجة حديث وتعددت طرقه بالمناسبة. هذا الحديث مو فقط هذا الطريق. حديث أن عليا عليه السلام باب مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله، وأن النبي علمه 1000 باب من العلم يفتح كل باب 1000 باب. هذا حديث مستفيض، طرقه متكثرة، لكن عندهم مشكلة مع هذا الحديث. شوف، مثل هذا الحديث يعتبرونه منكرا، فما ظنك بأحاديث اللعن؟ يعني هذا الحديث ما بي لعن، هذا بس في إعراض أن النبي أعرض عن أبي بكر، أعرض عن عمر. But the reason that they hide this hadith so much is simply because the Prophet ﷺ says he denied Umar, Abu Bakr, and Uthman. ونقبل فقط أحاديث الأحكام والسنن، الشغلات البسيطة، دعاء الدخول للحمام ودعاء الخروج من الحمام، هذا نقبله. مثل هذه الأحاديث ما نقبلها. تعرف أن علة قول إمامهم المغيرة بن مقسم الضبي أن هذه الصحيفة Now you understand why Al-Mughira does not accept this book. It's because of these ahadith, which are rejected in their opinion, in their garbage opinion. This is what happens when you follow biased people. عمر كذلك ما عرف الكلالة ما معناها، لا أحكام كانوا يعرفون، لا تفسير كانوا يعرفون، ما يعرفون شيئا أصلا، تاريخهم موجود. لما تقع المعضلة يلجؤون إلى أبي الحسن ويقولون لا أبقاني، هذا كلمة أبي بكر، لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. And Abu Bakr himself testified and said, there is also a solution which Abu Hassan, meaning Imam Ali alayhi salam, does not solve. ليس فقط من هم دون الأعلم، يعني مع أنه الحديث الشريف يقول ما مضمونه ما ولت أمة رجلا وفيهم من هو أعلم منه إلا صار أمرها وما زال أمرها في سفال، تتسافل، تنزل وتنحط مثل ما الآن أمتنا أحط الأمم الآن تقريبا. المصيبة هذه إخواني أنهم يعني يا ليت أنهم مجرد ولوا من هو دون الأعلم، لا ولوا الجهلة. يعني واحد مثل عبد الفتاح السيسي مثلا، شنو مؤهلات عنده حتى يتولى بلد عريق حضارة عظيمة مثل مصر، حجم مصر؟ عجيب يعني، عجيب. شيوخ الخليج، يعني هذا شيخ الكويت اللي هلك قبل فترة، شهادة رابعة متوسط، هم زين والله مكمل، هم رابعة متوسط كان زين بعد، زين. اي تعب على نفسه، واصل يعني شوي زين. لا يحسن بعضهم لا يحسنون القراءة والكتابة. أنا أتذكر هذا زايد رئيس الإمارات ما يحسن القراءة، كان واحد يمه يلقنه جملتين ما يقدر يتكلم. أمي جهلة، أميون جهلة تولوا الحكم، يحكمون هذه الأمة. شنو مؤهلاتهم بالله؟ محمد بن سلمان شنو مؤهلاته؟ فيديو جيمز،
هو يقول انا العب فيديو جيمز ليل ونهار، ولذلك شوف مخبط من جن من هذول الاولاد، ماكو اللي يتربون على الفيديو جيمز يصير عندهم عنف ويصير عندهم ويريد يسوي حركات وما ادري شنو بهلوانيات وشغلات ناطحات سحاب ما ادري شنو، يريد يلعب يحول المهلكه مالته الى ما يراه في الفيديو جيمز، اللي الشيء اللي يحلم به كان من الصغر. نيوم ما ادري شنو، مجموعه مخابيل مجانين اميون جهله يحكمون هذه الامه. ولذلك شوف حالتنا هاي حالتنا في هذه الامه، امه تترك العلماء وتتبع الجهلاء. عموما نعود الى بحثنا، ورقتنا البحثيه، فنقول من الذي نهى عبد الله بن عمرو عن الكتابه، عن كتابه ما يقوله النبي صلى الله عليه واله في حال الغضب والرضا؟ قريش يقول فنهتني قريش. We notice that Amr ibn al-As said that Quraysh has denied. في النسخة المعدلة عن الوثنية، يعني قريش ديانتها الأصلية شنو؟ الوثنية، صحيح؟ He was denied writing down the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa alihi فدخلوا في الإسلام over and over. رهبة أيا يكن، صارت عندهم نسخة معدلة من ديانتهم، ديانة قريش. هذه الديانة من ركائزها، يلا مو مشكلة، الآن عندنا إله واحد، صحيح؟ إله واحد مو آلهة شتى. طبعا هذا الإله الواحد أيضا بمواصفات، جزء منها وثني، جزء منها يهودي، جزء منها نصراني، يعني إله مجسم، إله كذا، إله يعني فيه بعض الصفات التي لا تستقيم مع عقيدة التوحيد حقا التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله. يلا مو مشكلة. والنظرة للنبي صلى الله عليه وآله أنه ما هو مجرد ساعي بريد، كان يوصل بعض الكلام من الله عز وجل. Their belief, the Prophet sallallahu alayhi wa alihi, is actually quite minuscule compared to his actual values. Almost like the Prophet sallallahu alayhi wa alihi was a mailman whose entire purpose, whose entire mission was simply to deliver some quick emails from Allah subhanahu wa ta'ala to the people, and for them to worship a God which has physical attributes and has limitations, partially taken from al-Yahud, partially taken from the Jews, partially taken from the Christians, the Majus, Alhabib. That was the whole religion in a nutshell. And he said, Quraysh told me. It's very easy to understand who Quraysh really are. Abu Bakr Qurayshi, Umar Qurayshi, Ubayd ibn Jarrah Qurayshi. Very simple for them to ask him to delete such a hadith. The brother of Alam al-Hilli, his brother, who is called Ali ibn Yusuf, in his book Al-Udad al-Qawiyya, يروي أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه خطب فقال، ماذا قال؟ ما لنا he narrates that Ali alayhi salam was having a speech
where he said, غير أن أهل بيت شيد الله what is it about Quraysh which they despise وأعلى us, the الله Ahlul Bayt? فوق رؤوسهم رؤوسنا They dislike the fact that Allah lifted our heads higher than their فنقموا heads. على الله نقمة صارت منهم على الله And ليش اخترت He أهل chose us over them. فنقموا على الله So they hated اختارنا عليهم Allah for وسخطوا ما choosing رضي us الله over them. وأحبوا ما كره الله فلما اختارنا الله And they hated شركناهم في حريمنا what Allah has pleased, and they pleased what Allah has hated. عرفناهم الكتاب والنبوة Despite us وعلمناهم الفرق educating them about وحفظناهم الصحف the Nubuwwah and وديناهم الدين والإسلام the true Islam, but they did not respect us. ومنعونا حق They denied our favors. وألتونا أسباب أعمالنا وأعلامنا وألتونا يعني أنقصونا أسباب أعمالنا وأعلامنا اللهم فإني أستعديك على قريش فخذ لي بحقي منها ولا تدع مظلمتي لديها وطالبهم يا رب بحقي فإنك الحكم العدل. ويقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه كما في شرح نهج البلاغة And also found in Najl Balagha, sorry, Sharh Najl Balagha by Ibn Abil Hadid, where he says in a long speech, we will cut out to irrelevant. شوفوا الكلمة يقول كل حقد حقدته قريش على رسول الله صلى الله عليه وآله أظهرته فيه. He says every hate he has, Abu Bakr, Umar, Uthman, every hate that Quraysh has over the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they will take out on me. And every hate that they have on me, they will take out on my sons. And they have. Otherwise, what happened to Hussein alayhi salam? They had genuine despise to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. فأظهروا هذا الحقد في من؟ في علي وأبنائه من بعد. كل حقد حقدته قريش على رسول الله صلى الله عليه وآله أظهرته في وستظهره في ولدي من Every مالي ولقريش ounce of hatred إنما وترت they had over me, they will take out over my sons. صلى الله عليه وآله أفهذا جزاء من أطاع الله Is this إن كانوا مسلمين how they treat me وليش حاقدين after I was nice to them, after I educated them about the true teachings of Allah? قتلتكم صح Is this how they treat me? وأمر رسوله صلى الله عليه وآله أنتم حاربتم الله What a disappointment. كان مصيركم القتل أنتم المعتدون أنتم الذين بغيتم أنتم الذين طغيتم رسول الله لما دعاكم إلى الإسلام وقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ما رفع سيفا ما شار سيفا أنتم شارتم السيف شو يسوي النبي ماذا يفعل علي عليه السلام المحامي الأول عن النبي لازم يدافع عنه صلى الله عليه وسلم سامعين هذا المثل المصري يقول ضربني وبكى سبقني واشتكى هاي طريقة قريش كانت لا ليش علي بن أبي طالب يسوي بينا كل هذا أنتم الذين أشعلتم الحرب أنتم الذين بدأتم عليكم أن تتحملوا تبعاتها وبعد ذلك زعمتم أنكم دخلتم الإسلام طيب
تنتقد الإسلام، شلون تحملون هذا الحقد على رسول الله وتظهرونه في علي عليه السلام من بعده؟ إذن هذا خط قريش. شوفوا خط قريش هذا. This was the line of Abu Bakr and Umar. This was their بل ويحقدون على نفس محمد صلى الله عليه وآله. treacherous. قالوا نقبل من محمد شيئا ما مما جاء به، سنن وأحكام هذا نقبل، أما ما قاله في الرضا والغضب This was their treacherous كبرائنا stance to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. العقيدة القرشية التي ترجمها حديث عبد الله بن عمرو سرت من بعده. نعم سرت. آية ذلك أن رجلا من أئمة أهل الخلاف الكبار وهو المغيرة بن مقسم الضبي يقول لا تساوي عندي هذه الصحيفة التي فيها مناكير، هي حديث النبي. This is why بس اعتبروها مناكير، لا تساوي عندي فلسين. they denied Ibn al-As's book. الديانة القرشية شنو؟ مستمرة. إمام عظيم من أئمتهم شيخ إسلامهم في عصره وهو ابن حجر الهيتمي كذلك يقول أمام بإزاء الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في لعن مروان وأباه، يقول ولعن رسول الله لوالد لمروان ولأبيه لا يضرهما، يعني ما له قيمة، يعني نفس عقيدة قريش مستمرة. This is the exact same methodology والآن تستطيع أن that Quraysh had. أنك تسأل أهل الخلاف ما تفعلون مع أحاديث اللعن هذه؟ ما ينكرون، ما يقدر، هو حديث صحيح. نعم رسول الله لعن مروان ولعن أباه. They go against the judgment of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam where he does la'an upon Marwan and his father Ibn al-Hakam, but they choose to ignore it and go directly against it. سيجيبونك بأي منطق؟ بحديث عائشة إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما رجل لعنته أو سببته فاجعل ذلك له زكاة وطهارة ورحمة إلى ما هنالك. It is not a fair judgment to have when you go against the direct command of the Prophet. سجلها الزمخشري تكشف واقعا عن بيئة قريش كيف أنها بيئة معادية للنبي الأعظم لآل رسول الله. You go against his judgments, but you rather take his enemy's judgments. This is hypocrisy at its finest. في المجلد الرابع الصفحة 181 يقول وكان يقال أربعة لم يكونوا ومحال أن يكونوا زبيري سخي. إذا واحد من الزبير مو المنطقة اللي بالعراق، مع أنه هذا غلط، شلون تسمون المنطقة هذه باسم الزبير الملعون الذي بغى على أمير المؤمنين عليه السلام وصار مع عائشة، لازم هاي المنطقة يغيرون اسمها. هذا مما يغضب الله عليكم يا أهل العراق. زبيري يعني من آل الزبير بن العوام لعنه الله، صحيح كانوا مشهورين بالكفر. سامعين هذا المثل أكلتم تمري وعصيتم أمري؟ سامعين هذا المثل؟ هذا من الذي نطق به؟ عبد الله بن الزبير لما تولى مكة وأعلن نفسه خليفة، زين صار عنده جند ما يعطيهم رواتب، يعطيهم تمر بس. شو يسوون بالتمر؟ مو الحجاز مليان تمر، شو يسوون بالتمر؟ فشوي صار تململ وكذا، وقاموا ما يطيعونه بعد، ما يعطيهم شيء، فقالوا أكلتم تمري وعصيتم أمري؟ شو يسوي لك أنت وتمرك هذا؟ إيش بخيل؟ So this scholar has a nice comment on the true condition and the true reality of Quraysh, especially back then.
قوية هذه في أهل الشام. بس صحيح ترى في ذلك الزمان، مو الآن احنا نتكلم عن أهل الشام، في تلك الأزمنة أي بغى يعني أنت شلون تعرف أنهم ليسوا يعني إيه شلون تعرف؟ بغضهم لأمير المؤمنين كانوا يلعنون عليا عليه السلام حتى في صلواتهم، والنبي صلى الله عليه وآله يقول لعلي لا يبغضك إلا منافق أو ابن زنا. هاي نتيجته يعني. وشامي صحيح النسب، وبعد هذه قاصمة ظهورهم، وقرشي يحب آل محمد صلى الله عليه وسلم. ما تلاقي قرشي يحب آل محمد، طبعا هذا كله على المبالغة يعني، بس هذه ترجمة لما هو متعارف عندهم حتى في بيئتهم البكرية. قريش أعلنت الحرب من اليوم الأول على رسول الله وآل رسول الله، ما قدرت على These people, Quraysh, فراحت على آل رسول had no true respect قرشيا كان مع علي عليه for Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi. يعدون على رؤوس الأصابع. في المقابل كم واحد كان مع معاوية؟ معاوية طليق ابن طليق، مجرد من الفضائل، ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، ومع ذلك كوم بشر من قريش معه. ايش تسمي؟ من كانوا مع علي عليه السلام في الجمل من قريش، وكم كان مع How many people from Quraysh were with Ali ibn Abi Talib عائشة alayhi من salam? قريش، الزبير من قريش، Aisha from Quraysh, Zubair from Quraysh, Talha from Quraysh. سبحان الله. قريش في اتجاه Subhanallah, وآل محمد. you always found that Quraysh wanted to do something and Ahl Bayt, Al Muhammad wanted to do something. ينتقلون من هنا إلى هنا. They always had this growing despite towards لكن ينتقلون إلى the Ahl Bayt alayhim salatu wassalam, where they had little tolerance, they had little respect. نتوقف عند هذا الحد. فإذا إخواني هذه الورقة البحثية هي امتداد للورقات أو الأوراق البحثية التي مرت، وإن شاء الله الآن سنطلب من الأخ المخرج أنه يعرض هذه أسئلة الجلسة يعني تباعا على الشاشة حتى يعني البكرية يلتفتوا إلى هذه المعاني. We will now display some videos. إن شاء الله أنا أجهزها للأخ أبو جعفر. فأخواني الكرام لاحظوا كيف تعاملت هذه الطائفة مع النبي صلى الله عليه وآله، وكيف تعاملوا مع قوله صلى الله عليه وآله. How do you explain the treatments يعني ألخص أو أقرأ of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi and his successor Ali ibn Abi Talib in these ahadith? إلى البكري. طبعا باب الاتصال مفتوح، بإمكانك أن تتصل وتشارك فيما تبقى من وقت. السؤال الأول: هل في عقيدتك أيها البكري أن غضب محمد صلى الله عليه وآله ولعنه لا يضر كما قال ابن حجر في قضية الحكم وولده؟ ماذا تقول؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: كيف تصدق بحديث عائشة الذي يزعم فيه أو تزعم فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وحاشاه كان يلعن ويشتم بغير حق، مع أنه صلى الله عليه وآله نفى خروج كلمة من لسانه الشريف بغير حق، كما مر في الحديث الذي ذكره الشيخ الحبيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وبالمناسبة هذا حديث صحيح ورجاله ثقات، وقد بين ذلك سماحة الشيخ على يعني بالصورة والصوت. السؤال الثالث: أيها البكري، كيف تزعم أنك مؤمن بالقرآن وأنت تصدق أحاديث أبي هريرة
وعائشة التي تصور النبي صلى الله عليه وآله وحاشا طائشا يغضب فيلعن ويشتم غير المستحقين، مع أن القرآن يقول بصراحة وما ينطق عن الهوى. رابعا، السؤال الرابع: أيها البكري، هل تتفق مع إمامك مغيرة ابن مقسم بأن صحيفة حديث النبي صلى الله عليه وآله التي كتبها عبد الله بن عمرو اللي هو ابن العاص لا تساوي فلسين؟ خامسا، كيف تقبلون وثاقة مغيرة ابن مقسم ويصفه إمامكم أحمد بن حنبل بأنه كان على السنة، مع أنه كان عثمانيا ناصبيا يحمل على أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه كما أثبته الذهبي؟ وسادسا وأخيرا، هل السنة عندكم بغض علي عليه السلام حتى وثقتم من كان يحمل عليه؟ ماذا تجيب وكيف ترد؟ عندنا اتصال عمرو من الجزائر. The live show will now take callers in, so we'll be pausing translation due to the difficulty of translating 3 or 4 voices at once. أنت هل تعتقد أن غضب النبي صلى الله عليه وآله ولعنه لا Thank you all very much. When there is في قضية الحكم وهو الذي questions, inshallah, we will come back to translation. May Allah bless you all. أحسنتم، بارك الله فيك. فإذا أخي الكريم، أنت تصدق حديث عائشة؟ نعم، أنا اتصلت ولكن عفواً. لو سمحت دعني أنا أعطيك أعطيني مجال. الفرصة، أريد أن أتكلم مع الشيخ ياسر. لا بأس، بموضوع أعطيك مجال فقط حتى يعني نسأل بعض الأسئلة ولا بأس. أخي أنت إذن هل تصدق بحديث عائشة التي تزعم في عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يلعن ويشتم بغير حق؟ بغير حق الله. إذن أنت تكذب ما تقوله عائشة. لا أكذب كل الحديث، ولكن أنا أصدق نصف الحديث، وهو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعنته أو من يعني غضبت عليه زكاة له. أنا أصدق هذا لأنه يتوافق مع سياق القرآن الكريم. طيب دقيقة، أنا أسألك سؤالا. أنت تجوز أنا عايز أتكلم. لا بأس، نعطيك مجال لأن تتكلم فقط. دقيقة أخي، إذن أنت تصدق أن النبي صلى الله عليه وآله ممكن أن يلعن أو يسب شخص غير مستحق؟ لا، غير مستحق لا. إذن إذا تقول غير مستحق لا. طيب إذن النبي إذا لعن شخص غير مستحق وينقلب هذا اللعن إلى زكاة وصلاة، إذن لعن النبي شخص غير مستحق ولذلك انقلب إلى زكاة وصلاة. هذا اللازم من الإيمان بهذا الحديث. عن الغضب وليس اللعن. الغضب. لاحظ دقيقة، الآن أنت خلينا نحرر الإشكال، بس خلينا نحرر الإشكال. لو سمحت أنا عايز أتكلم. أعطيك مجال يا أخي أرجوك، بس حتى نحرر الإشكال. مجال أنت عمال تسألني أسئلة وما بتعطي مجال. لأنه أخي أنت تأتي بالشيء ونقيضه. أنت سؤالي لك الآن. فرصة أتكلم هوضح. طيب وضح، تفضل. شكرا جزيلا. أولا أنا اختلافي مع الشيخ ياسر، أنا متوافق معاه بكل شيء، ولكن أختلف معه في مسألة الغضب. لأنه لو أنت يا شيخ ياسر بتتكلم على إن الغضب الرسول صلى الله عليه وسلم على شخص فهو مستحق، لا، من الممكن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغضب ويرجع عن هذا الغضب، وليس في هذا عيبا لذات الرسول، لأن الأنبياء من قبله فعلوا ذلك. يعني إذن أنت على عقيدتك ممكن النبي في حال الغضب يتكلم كلام باطل ثم يرجع عنه؟ في حالة الغضب ممكن، بس ما يلعن شخص. يعني ممكن يتكلم كلام باطل رسول الله؟ لا مش باطل، في حالة الغضب. في حالة الغضب ممكن يتكلم كلام باطل؟ ممكن من الممكن. اتق الله. أي إيمان عندكم؟ يا أخي القرآن الكريم يقول أي إيمان عندكم؟ القرآن يقول لا ينطق عن الهوى. أي إيمان عندكم؟ حقيقة لا أدري ما هذا الدين. النبي اسمع النبي يا أخي اسمع دقيقة. لا اسمع، لأنني أنا مصدوم من هذا الدين القذر
من هذا الدين اللعين. أنت تقول الآن الناس سمعوك تقول عن رسول الله، عن أبي القاسم، عن خير خلق الله، أنه يتكلم كلام باطل في حال الغضب. ليس هذا دين؟ اسمعني هذا دين؟ اسمعني، ما تتقوى الكلام على سؤالي لك، المؤمن العادي، المؤمن اسمع المؤمن العادي، هل المؤمن العادي الشخص المتقي لا يمسك نفسه عن أن يتكلم كلاما باطلا في حال الغضب؟ فكيف برسول الله؟ المؤمن هذا منزه عنه، المؤمن العادل العادي يتنزه عن هذا. وهل ما فعل، اسمعني بس اسمعني، هل ما فعله موسى في أخيه كان حقا ولا باطل؟ حقا لا شك ولا ريب، لكن تفسيركم أنتم باطل. هو رجع عنه. اي تفسيركم أنتم باطل. اسمعوا أيها المسلمون، هذا يقول عن رسول الله، يقول عن رسول الله أنه يتكلم كلام باطل. هذا يقول عن رسول الله وهو كشف لهذه العقيدة، هو يتكلم بعقيدته. لا هذا قولك، أنت قلت أنه النبي ممكن يتكلم كلام باطل. أنت فهمك غلط. أنا فهمي غلط؟ أيوة. ألم تقل أن النبي يتكلم كلام الباطل في حال الغضب؟ لا، في حالة الغضب قلت ما يلعن شخص، إنما في حالة الغضب أنت قبل قليل قلت يتكلم كلام باطل. لا تغير، الناس سمعوك. هذا ليس كلام باطل. لما الرسول يقول كلام ويرجع عنه، هذا ليس كلام باطل. طيب سؤالي لك ما هذا الدين؟ ما أجاوبك على أي سؤال. ما جاوب، يلا مع السلامة. مع السلامة. لا تريد أن تجيب؟ إذن مع السلامة. شيخنا والله أنا آسف، ما أدري ماذا أفعل معه. تغضب لذلك، هذا ما مقبول أبدا، وما نسمح لأحد أن يقول أن نبينا صلى الله عليه وآله حتى في حال الغضب لا ينطق إلا بحق، لا يتكلم إلا حقا، مستحيل. وهذا أخطأ مع الأسف لما قال أنه، أنت لما سألته أنه هل ممكن للنبي أنه في حال الغضب يتكلم بكلام باطل، قال ممكن، وبعدين كأنه أحس بالحرج من ذلك بدأ يحاول أن يرقع ما قال أو يتراجع عنه. تب إلى الله يا أخانا من هذا الكلام، تب إلى الله. نبينا صلى الله عليه وآله منزه عن أن يقول باطلا حتى في حال الغضب. يا أخي، إذا كان غضب فاطمة الزهراء عليه السلام هو غضب الله، ألا يكون غضب أبيها صلى الله عليه وآله غضب الله؟ يعني حتى النبي الأعظم، هذا النبي الأعظم أدبه الله عز وجل فأحسن تأديبه، فحتى انفعالاته لا تكون إلا منسجمة مع الله جل وعلا. يعني النبي لما يرضى عن أحد معنى ذلك أن الله قد رضي عنه. النبي مرآة لموقف الله جل وعلا، إنجاز التعبير. لما يرضى عن أحد معنى ذلك أن الله عز وجل راض عنه، ولما يغضب النبي صلى الله عليه وآله على أحد معناه أن الله عز وجل غاضب عليه، حتى وإن لم يتكلم النبي بكلمة واحدة. فكيف إذا تكلم ولعن من في صلبه أيضا؟ يعني لما يؤتى إليه بمروان بن الحكم فيقول نحوه عني، الوزغ ابن الوزغ، الملعون ابن الملعون، ويلعن الحكم ومن في صلبه، يعني حتى من يأتي من بعده. هذا لا يكون باطلا، لابد أن النبي يستشرف المستقبل ويعلم بإخبار الله عز وجل له أن هذه سلالة ملعونة، ذرية ملعونة. فكيف يمكن أن يصور ذلك في حديث عائشة أو في حديث أبي هريرة الكذابان؟ كيف يصور ذلك أنه كان طيشا من رسول الله والعياذ بالله، فتفوه بكلام باطل وشتم وكذا ولعن. وأيضا أنا استغربت من كلامك لما تقول أنا أسلم بجزء من الحديث ولا أسلم بالباقي. هو حديث واحد من عائشة، حديث واحد، كيف تقبل بعضه وتكفر ببعض؟
إما أن تقبله كله وهذا يهدم دينك، هذا يجعل النبي صلى الله عليه وآله على خصومة معك، تخسر النبي صلى الله عليه وآله إذا قبلت بهذا الحديث الشائن الذي ينسب للنبي صلى الله عليه وآله هذا العيب الذي يتنزه عنه أقل الناس إيمانا، أدناهم إيمانا، أدناهم حكمة. ما يشتمون الناس ويلعنوهم هكذا جزافا في انفعالاتهم. تلاقي المؤمن حتى في حالته الغضبية يعني ماسك نفسه لأنه يتقي الله عز وجل. الحلم في حال الغضب. بالله أسألك، من هو السيد الحلماء في التاريخ؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. لا يمكن أصلا يتصور هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وآله. فإياك أن تقبل هذا الحديث، وإذا يجب عليك أن تكذبه، ومعنى ذلك أن تكذب عائشة لأنه حديث واحد. أما أن تقبل جزءا من حديث عائشة وتكذب ببعض وهو حديث واحد، هذا لا يصح. طيب، أي شخص يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وآله فلا احترام له. أي شخص لا احترام لأي من هؤلاء الذين يتطاولون على رسول الله على مقام النبوة. فلذلك فليلتفتوا نناقشهم كي نوصلهم إلى الحق. ماذا وصل هذا النقاش إلى التطاول على رسول الله صلى الله عليه وآله فلنحركن النعال على وجوه من يتطاول عليه صلى الله عليه وآله. ونعاله الشريف المبارك أطهر من هؤلاء الذين يطعنون به. يعذرنا وهو الآن في جنان النعيم ويرانا يعذرنا صلى الله عليه وآله. والله يؤلمنا هذا الكلام، حقا يؤلمنا، حقا يؤلمنا. هؤلاء الخبثاء هكذا يصورونه كأنه لا حلم له، لا حكمة عنده صلى الله عليه وآله. عندنا اتصال، معاذ من السودان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. السؤال يا أخ معاذ، هل تعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله، هل في عقيدتك أن غضبه صلى الله عليه وآله وحينما يلعنه لا يضر بمن يلعنه كما قال ابن حجر في قضية الحكم وولده، يعني لا قيمة لغضب رسول الله ولعنه؟ هل تعتقد هكذا أم أنه إذا لعن شخص فإنه هذا الشخص يكون مستحق للعن؟ ما كان حال الحكم عندما لعنه النبي ولعن نسله، كان على الإسلام أم على الكفر؟ لا، كان يظهر الإسلام. كان يظهر الإسلام؟ نعم. يعني أن عقيدته هو الكفر. هو منافق كما نعتقد نحن. على قولكم صحابي والنبي لعنه، فهل لعن النبي، نحن نتحدث الآن عن لعن النبي، النبي لما يلعن أناس لعنه صلى الله عليه وآله لهم يضرهم أم لا قيمة للعنه؟ لا دقيقة، هو منافق على عقيدتك أم على عقيدة أهل السنة والجماعة؟ نحن نعتقد أنه منافق، أنتم تعتقدون أنه صحابي. خلاصة النبي لعنه، لعن النبي يضره أم لا يضره؟ ما السبب الذي جعل النبي يلعنه؟ النبي صلى الله عليه وآله أعلم بالحكمة، فهو سيد النبي أعلم بالحكمة وهو سيد الحكماء. لعنه صلى الله عليه وآله يضره أم لا يضره؟ قلت لك ما حاله، قلت أعتقد بأنه منافق، وهذا ليس بجواب. ثم قلت طيب السؤال، نعم السؤال التفت الآن. النبي لما يلعن أناسا، النبي لما يلعن أناسا يلعن شخصا، يلعن رجلا، يلعن امرأة، يلعن شيطانا، أيا كان. لما يلعن النبي لعنه صلى الله عليه وآله يضر ذلك الملعون أم لا قيمة للعنه والعياذ بالله؟ أيهما تختار؟ أنا أسألك سؤال ثم أجيب عن كل البحث. أجيب عن كل البحث بشرط، عندما لعنه النبي هل كان على الإسلام أم على الكفر على عقيدة أهل السنة والجماعة؟ كان يظهر الإسلام. ليس البحث في هذا، البحث أنت لما البحث تعرف ماذا؟ البحث
لما يصلك لعن النبي لشخص، هل لعنه ترتب عليه آثار أم تقول أنه يغضب فيلعن شخص غير مستحق؟ اقرأ الحديث، اقرأ الحديث. طيب أعطيك فرصة أخيرة، أعطيك فرصة أخيرة، فرصة لكي أخيرة، تعلم العلة، فرصة أخيرة. أنا أتكلم، لكي تعلم أنا العلة. أتكلم عربي أم أعجمي؟ أنا أتحدث عن هذه المسألة، وهي أنتم يا أيها البكريون هل تعتقدون أن لعن النبي الآن، انسى ابن هذا الحكم وابنه، انساهم. النبي لما يلعن أناس هذا لعنه صلى الله عليه وآله له قيمة أم لا يضر من يلعنه؟ بين. يعني النبي، هل يمكن للنبي أن يلعن شخص غير مستحق أم لا؟ هذا هو السؤال. السؤال انسى الحكم وابنه، هل يلعن النبي صلى الله عليه وآله شخصا غير مستحق لهذا اللعن أم لا يمكن أن يفعل النبي هذا الفعل؟ تفضل. لا، سأستدل من كتاب الله. طيب. أولا بس عفوا قل لي يمكن أو لا يمكن وثم استدل. قل لي يمكن أن يلعن النبي أم لا يمكن؟ المسألة تفصيلية، إذا أردت أن أفصل سأجيب، إذا لم تريد ممكن لو ما ممكن، قول ممكن لو قول ما ممكن. لا. رسول الله لعن واحد، هذا الواحد اللي لعن يدخل الجنة. البحث دقيقة. طيب أكمل اتركوا. يدخل الجنة. أكمل. دقيقة. لا لك ساعتين أنت والشيخ تشرحون هذا الحديث. دقيقة. أكمل. تشرحون هذا الحديث. طيب. فلماذا لا نفصل 5 دقائق فقط؟ طيب تفضل أكمل. الآن أنا سألتك النبي لما يلعن ولنا 5 دقائق فقط. النبي لما يلعن أناس، هل يجوز على رسول الله أن يلعن أناس غير مستحقين؟ بس هذا السؤال واضح. شخص غير مستحق هل يجوز أن النبي يلعنه؟ هل يمكن أن يصدر هذا الفعل من النبي؟ يلا تفضل جاوب. 5 دقائق فقط. ما رأيك بفعل موسى تجاه أخوه هارون؟ ما رأيك به؟ صواب وحق لا شك. ما رأيك به؟ صواب هل وحق. كان مستحقا هارون أن يجر لحيته ورأسه؟ صواب وحق لا شك فيه، لكن هذا مو موضوعنا. اسمع، مو موضوعنا. تدري ليش مو موضوعنا؟ لأنه تأويل القرآن. يعني موسى جره للحية، يعني هو الآن يريد أن يثبت أن موسى غير معصوم. جره للحية والرأس كان معاذ اسمعني الآن. لا تقول لي معاذ. ماذا أقول لك إذن؟ دقيقة. ماذا أقول لك؟ فعل موسى صواب. ماذا أقول لك؟ صواب 100%. صواب 100%. صواب 100%. بس مو هذا موضوعنا. ليس صواب. مو شوف الآن. طيب إذا أنت تريد أن تقول هو بإرادة الصواب، لكنه كله في الضبط. معاذ ليس صواب. بإرادة الصواب. معاذ يا رجل لا تعلم شيئا أنت. معاذ لا تهرج، فقط أجبني. سؤالي لك أنت، أريد أن أعرف عقيدتك الآن، حتى إن أردت لا تستدل. الآن هل تعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله يلعن شخص غير مستحق؟ يجوز هذا على رسول الله أم لا يجوز؟ أتحداك إن كنت ابن عمر بن الخطاب ابن حنتمة أن تجيب. أتحداك إن كانت أمك عائشة أن تجيب. قل هل يلعن النبي شخص غير مستحق أم لا يلعن؟ إجابتي من كتاب الله. ما يجيب. إجابتي لا يجيب. اذهب معاذ، اذهب هداك الله إلى الحق. صار لي ساعة أكرر السؤال، أعطيك فرصة. لماذا هو يريد أن يقول موسى فعل هكذا؟ يريد أن يقول النبي نعم يفعل هكذا، يعني النبي يلعن غير المستحق، وهذا يريد أن يقوله بالمناسبة، كما فعل موسى بسبب فهمه السقيم لكتاب الله أنه أخطأ والعياذ بالله. فإذا يفعل النبي هذا الفعل. ما المشكلة؟ خير إن شاء الله. ما المشكلة؟ زين. عندنا
ممدوح من مصر. السلام عليكم. ممدوح ممدوح معنا أم انقطع؟ انقطع. أسأل الله أن يهدي عوام البكريين، أسأل الله أن يهديهم من هذا الضلال. عندنا اتصال أبو عبد الله، أو عندنا اتصال معنا أبو عبد الله من دهوك. إعلان تشيع هو، وكما أبلغني الأخ المخرج أنه مع عائلته 7 أفراد. حياكم الله أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي يا أبا عبد الله، وحدثنا عن قصة تشيعكم أنتم والسبعة من عائلتكم. عفوا اخي الكريم، انا عبد الله جلس الراحه اني حكيت معك على نعم احسنتم. فاذا انت الاخ عبد الله اللي اعلنت تشيعك، والان 7 من افراد عائلتك يريدون التشيع. اني بس عندي ملاحظه، وهسه ابوي يحكي وياك ان شاء الله. نعم. اني اولا اريد نصيحه للكل، مو بس للبكري، للكل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يما يلعن شخصا حتى لو كان حجرا، لازم لا ننسى أنه يلعنه الرب العالمين والملائكة والناس أجمعين، ويلعنهم اللاعنون. إنما نبي الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لازم نعرف، لازم كل شيء نعرف، ما يصير هيك يعني الحكي. والله من نروح نلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لنا أن نرتفع رؤوسنا قدام؟ يعني والله ما أعرف شو أقول لهؤلاء. أحسنت أخي، بارك الله فيك. الآن أبويا راح يحكي وياك. فإذن الآن معنا أبو عبد الله والعائلة الكريمة 7 أشخاص. السلام عليكم يا أبا عبد الله. حياكم الله يا أخانا الكريم، ونتشرف بأمثالكم من المؤمنين، من المستبصرين، من المتشيعين. فحدثنا كيف تعرفتم على طريق آل محمد عليهم السلام. الصوت أخي بعيد، أنا ما أدري، لا يوجد صوت هنا، فهي حبذا أن تكرر ما قلته. طريق الاستبصار يعني والبحث طويل، ولكني أحاول الاختصار إن شاء الله. نعم أخي. منذ الصغر سبحان الله، يعني الكل يتعلق بالرسول عليه وآله السلام وبآله، وخصوصا كبير أهل البيت إمام علي عليه السلام. نعم. فكنا دائما نسأل شيوخنا أين علي من هذه المكانة، يعني لا حديث لا رواية. فكنا دائما نسألهم هكذا ولا يجيبون أجوبة مقنعة. فإلى حين ابن عمتي هو الذي استبصرني، أبو رضوان إسماعيل، الله إن شاء الله بالكثر خيره. الله يحفظكم. هو الذي أول من دلني على الطريق، ثم بفضل الشيخ ياسر الحبيب وقناتكم المباركة فدك وصوت العبرة، وتابعتها، ثم تشيعت من بعد ذلك، وشيعت عائلتي كلهم. والحمد لله عندما دعوتهم للتشيع لم يعترض أحد، الحمد لله. تشيع. هنيئا لكم يا أخي، والحمد لله على هذه البشارة العظيمة. فأنا الآن أترككم مع سماحة الشيخ الحبيب ليلقنكم أنت و7 أفراد من عائلتكم الكريمة شهادات الإسلام الحق. أخي الكريم تفضلوا شيخنا. إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخانا الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حياكم العزيز. الله وبياكم.
نشر الله عليكم من رحمته وبركاته ورضوانه. ولكم أيضا إن شاء الله. آمين. سررنا بكم كثيرا ونفخر بأمثالكم كذلك. رحم الله والديك شيخنا، الله يطول عمرك إن شاء الله. على بركة الله تعالى قولوا جميعا: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا شبيه له ولا نظير. وأنه لا شبيه له ولا نظير، جل جلاله. جل جلاله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيد الخلق أجمعين. وسيد الخلق أجمعين، ومبرأ من كل عيب وشين. ومبرأ من كل عيب وشين، صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله. أي نعم، هذه جدا مهمة. مبرأ من كل عيب وشين، ومنها هذا الشين الذي ينسبونه له صلى الله عليه وآله، أنه والعياذ بالله يقول كلاما باطلا ويلعن الناس من دون استحقاق. هذا مما ننزه عنه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الحمد لله. حاشا رسول الله. حاشا رسول الله، حاشا. أي نعم. صدقت شيخ. كأبي هو وأمي. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. صلوات الله عليهم. صلوات الله عليهم. أبرأ إلى الله أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار. في النار. صلوا على محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم ولا ناداهم. هنيئا لكم، هنيئا لكم. جمعكم الله بالمصطفى وآله الأطهار عليهم السلام في الجنة إن شاء الله. ما شاء الله. طيب الله الله وجوهكم. يحفظكم. يعني لا بأس لو تتحفون سواء الأخ الكريم أبو عبد الله والأخ الكريم عبد الله أي أحد من أهل هذا البيت الكريم أن يتكلم بالكردية كذلك للشعب الكردي العزيز. نعم. يدعوهم إلى هذا الحق وإلى اتباع رسول الله وأهل بيته الأطهار عليهم السلام. كلمة مختصرة منكم بالكردية لعل الله عز وجل ينفع بها إن شاء الله. نعم، تفضلوا أخي الكريم يا أخ عبد الله أو يا أبا عبد الله، حدثونا بلغتكم الكردية رسالة إلى الشعب الكردي الكريم في دعوتهم إلى أهل البيت عليهم السلام. نعم. تفضل. دست بگ بنوب خدای مازن و دلوان صلوات خودت سر هوا همیابن ان شاء الله. هم همی پیک بعد البحشت پیک بعد یل پیغمبر پیروز محمد بنام الله بین ان شاء الله. ام هی بیدارین وقتی جماعت شیخ یاسر الحبیب به آماجه گیری که خودش راضی بی سردستی سر ریکا یا پیروز ما ریکا راست و ریکا حق بخوزانی ما بنام الله پیغمبری گرد ان شاء الله. هم همی پیک بعد البحشت کن بین و هی بیدارم اش هر کسی که کرد به قناتی بینید و وان حلقه بینید که متابعه کرد و سر سلسله شيخ ياسر الحبيب بعنوان كيف زيف الإسلام وإن شاء الله سر بركة رب العالمين إن حميد بركة هداية بركة حق. ما شاء الله. أحسنتم.
أحسنتم أخي الكريم، ونشكركم على هذه الكلمات الطيبة. سلامي عليكم جميعا أيها وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع محمد وآل محمد. شيخنا امي دا يقول اريد يدعي لي بس ما يعرف عربي خط. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أدعو لها إن شاء الله بحق محمد وآله الأطهار عليهم السلام بخير الدنيا والآخرة. سيدعو لها الشيخ. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أم عبد الله. أنعم وأكرم أنعم وأكرم. شكرا. بس نعلة الله عايشة وحافظة، مو عايشة وحافظة، عايشة وحافظة. شيخنا هاي كانت حشرك الله مع فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام. بارك الله بك. أنعم وأكرم. حرة كريمة مؤمنة ما شاء الله. هي تقول انتم تقدرون عايشه وحفصه بذكر اسمائهم يجي لازم بالكردي عايشه وحفصه. عيشه يعني ان شاء الله. الله يحفظكم اخي الكريم ويبارك فيكم، وحقيقه اتصال يعني نادر ونوعي يعني من نوعه. وانا حقيقه يعني شيخنا انا اتفائل بالاخوه الاكراد، يعني فعلا لو احنا اشتغلنا عليهم يتشيعون، يعني قلوبهم طيبة ويحبون أهل البيت عليهم السلام. جدا يحبون أهل البيت. نعم صحيح. لا معاشرينهم ندري الأخوة يعني بالأصل هكذا محمد وآله صلوات الله عليهم. وحتى شيخنا في أيام النظام البائد كانت علاقتهم مع الشيعة أقوى يعني. نعم يعني يحبون الشيعة واستقبلوا الشيعة. صحيح. فهنالك تاريخ مظلومية واحد كأنما أيضا ظلموا هم. هو شعب مظلوم صحيح. أنعم وأكرم بهم. فإن شاء الله أيضا الأخوة الأكراد الكرام يرجعون إلى طريق أهل البيت كلهم إن شاء الله، مثل هذه العائلة الكريمة المباركة. يعني عندنا اتصال ناصر من الجزيرة المحمدية. السلام عليكم. السلام عليكم يا ناصر. ناصر معنا؟ هل هو يسمعني أم لا؟ يقول الأخو موجود. ناصر هل تسمعني؟ نعم حياكم الله. اسمعني من الهاتف. أخ ناصر. نعم حياكم. السؤال يا أخي يا ناصر، هل تعتقد لا ما جيت عشان السؤال. معليش أنا ما جيت عشان السؤال. معليش معنا الأخ ناصر؟ طيب عندنا حسن علي من الشرقية. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أخ حسن سؤال، هل تعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله إذا غضب النبي ولعن النبي لشخص لا يضره كما قال ابن حجر في قضية الحكم وولده؟ سؤال ممكن سؤال؟ يعني أجب عن السؤال ولا بأس. تفضل. سؤال واحد. طيب ماذا تقول؟ طب معلش بس أنا هسأل بس السؤال ده وبعدين على السؤال الأول وبعدين اسأل. طيب تفضل. ما هو السؤال؟ السؤال هو هل تعتقد أن غضب النبي صلى الله عليه وآله ولعنه، النبي لما يغضب على شخص ويلعنه، هذا الغضب النبوي وهذا اللعن الذي صدر من رسول الله لا يضر من هو قد لعن على لسان النبي صلى الله عليه وآله كما قال عالمكم ابن حجر في قضية الحكم وولده، أم أن لعن النبي يضر وأنه يلعن بحق؟ طيب تمام. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن بس جاوب على السؤال بالسؤال. دقيقة أخوان. لا أنا مش تفضل. أنا هقول لك تسمعني. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان دعا على قريش ولعن طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان دعا على قريش لما أذوه. هل النبي صلى الله عليه وسلم
وسلم ما فيش ناس اسلمت ودخلت الاسلام، دخلت الاسلام حتى بعد اللعن. زين السؤال لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قريش واذوه، تمام، وفي فتح مكه اسلموا كابي سفيان وغيره، هل معنى كده ان ابي سفيان ملعون الى يوم القيامه؟ ماشي حسن يعني ابو سفيان ملعون الى يوم القيامه، حسن يعني اسلام ابي سفيان لا يقبل. حسن لما قال لا اله الا الله محمد رسول الله، الاسلام لا يقبل. حسن شوي واحدة. اولا اريد تجاوب على السؤال بكل صراحة، بعدين اسمع، بعدين الان تريد تقدم ادلة على جوابك مسألة اخرى. هل النبي يلعن اناس غير مستحقين ام هذا محال على رسول الله؟ لا اله الا الله. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم زيك. هو سألك سؤال جاوب عليه. عبد الرحمن جاوب على السؤال بس. طب لما هم ليش ما تجي تاخذ المنصه تاخذنا كلنا بعد؟ انت ماخذ الجلسه كلها لك بعد. اسمعني يعني لما الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم اشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بطلاق عائشه والنبي ما طلقهاش، هل النبي اخطا؟ طيب لا ما خلص طلاق عائشه وما ادري شنو. يا حسن نعم اريد جواب واضح، بس جواب واضح. هل النبي قل لي نعم او لا، هل النبي يلعن اناس غير مستحقين؟ نعم او لا؟ يعني دقيقة، أنت تسمعني دائما على قناة فدك وبلك المايك أأذن بلعن عمر بن الخطاب، صحيح؟ دائما أقول اللهم لعن عمر. هذا لعني هو لعن مين؟ طب النبي محمد لعن مين؟ اسمعني بس خلي أوضح لك المسألة. طيب أنا لما ألعن عمر بن الخطاب، صحيح؟ تمام. زين، لما ألعن عمر بن الخطاب، أنا لما ألعن عمر مستحق أن ألعنه أو غير مستحق؟ لا مش مستحق طبعا. اسمع طيب إذا أنا لعنت شخص غير مستحق أم لم ألعن شخص غير مستحق؟ أنت بتلعن إنسان غير مستحق اللعن. أحسن. طيب اسمع، هل أنا هذا برأيك فعلي ماذا تصفه؟ كلام حق أم كلام باطل؟ لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن الأعمى وربنا وحدة. يا حسن لا تستعجل. وحدة بس دقيقة. وحدة. زين، الآن أنا اتفقنا أنه أنا ألعن عمر بباطل، أنه غير مستحق، صحيح؟ طيب هل ممكن لأنه لم يأتي. طيب اسمعني. طيب هل النبي صلى الله عليه وآله ممكن أن يلعن فلان من الناس غير مستحق كما أنا ألعن عمر بن الخطاب؟ هذا قصدي، أنه يلعن شخص غير مستحق. هل من الممكن أن النبي يلعن شخص غير مستحق أم غير ممكن هذا؟ ممكن أن يلعن غير مستحق. ممكن أن يلعن النبي غير مستحق. ممكن النبي يلعن غير مستحق. طيب سؤال. اسمعني. سؤال. هل لعن غير المستحق كلام باطل أم كلام حق؟ باطل أو غير حق. ازاي يعني أنا لما ألعن عمر بن الخطاب، أنا لعنتي هذا كلامي في لعن عمر حق أم باطل؟ لا باطل طبعا. باطل. إذا لعن غير المستحق كلام حق أم كلام باطل؟ باطل. إذا النبي يتكلم كلام باطل لما يلعن غير المستحق؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل أشياء، فربنا سبحانه وتعالى كان يرسل إليه الوحي. يعني مثلا حاجة بسيطة هقول لك عليها. يعني النبي لما يغضب قبل أن يرسل الله تبارك وتعالى إليه الوحي كان يتكلم كلام باطل ولا عن غير مستحق. أقول لك على حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم لما أعرض عن الأعمى، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان هو على حق أم على باطل؟ طب جاوبني زي ما أنا بجاوبك. جاوبني. طيب ما أعرف. مو النبي، هذه الآية مو في رسول الله.
هذه الآية مو في رسول الله، هذه الآية في هذه السورة في عثمان، عبس وتولى عثمان. لا 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 لا، يعني سيدنا عثمان هو اللي كان يعد الرسالة. طب اقرا الآية، اقرا الآية، اقرا الآية. أنت قاعد تنقلني إلى موضوع آخر يا حسن. لا لا ازاي؟ لا أنت لا مش الكلام ده، اقرا الآية، اقرا يا الآية. حسن طيب اتق الله، اتق الله أرجوكم، اتقوا الله. ما يقبلها على عثمان، إيه؟ يقبلها على رسول. يعني اتقوا الله يا مسلمين، يا مسلمين. حقيقة مثل هذه الخطابات تنعدم المنطقية فيها وينعدم الحوار العلمي. يعني أنا أتخيل نبينا ينظر إلينا، والله أتخيل من بداية هذا الكلام وياهم، أتخيل رسول الله ينظر إلينا، يعني النبي ينظر إلينا. يا أخوان، وين اللي يخشى الله واليوم الآخر؟ رسول الله ينظر إلينا، يعني أنتم تفرحون مثلا يلعن غير مستحق؟ مع الأسف أنه بعض من يسمون أنفسهم مسلمين يتكلمون بهذا الكلام الذي يعد في حد نفسه إساءة لمقام النبوة. أنت لما تقول النبي ممكن أن يلعن غير المستحق، معنى ذلك أنك تقول أن النبي والعياذ بالله حاشاه كان يتكلم أحيانا بكلام باطل، للاتفاق على أن لعن غير المستحق باطل. باطل، كلام باطل، مو كلام حق. كيف تقابل ربك وأنت تحمل عقيدة أن محمدا المصطفى سيد الأنبياء سيد الخلائق أجمعين صلى الله عليه وآله، أحلم الحلماء أحكم الحكماء الذي هو على خلق عظيم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ كيف تحمل هذه العقيدة الشائنة الكفرية أنه أحيانا كان يغضب ويخرج عن طوره ويتكلم بكلام باطل ويلعن الناس بغير حق؟ هذه العقيدة تهدم دينك، وهي مع الأسف عقيدة مذهب، هذا المذهب المبتدع الساقط الذي يسمى مذهب أهل السنة. وما هو بأهل السنة؟ ما هو مذهب أهل السنة؟ هذا مذهب أهل البدعة. تب إلى الله عز وجل من هذا الكلام. أنا حقيقة نعتذر من مقام من ساحة النبوة من نبينا صلى الله عليه وآله، نعتقد فيه أنه أول نور خلقه الله، وهو نبي وآدم بين الماء والطين. هذا نعتقد في رسول الله صلى الله عليه وآله. نعتقد أنه جبريل يأتي يجلس معه جلسة العبد. هذا نعتقد في رسول الله. وعقيدتكم الفاسدة التعبانة. تأتينا تقول عبس وتولى، هذه كانت في النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لك لا يا أخي، ما كانت في رسول الله. أنا ما أخذ تفسير القرآن منك ولا من كهنتك الدجالين، ما أخذ لا من الطبري ولا من القرطبي ولا من ابن كثير ولا من فلان وفلان. أنا أخذ تفسير القرآن من أئمة أهل البيت عليهم السلام. أئمة أهل البيت قالوا هذه مو في جدنا رسول الله، هذه في عثمان بن عفان. خلص، كل من يقرأ أصلا الآيات، آيات عبسة، يفهم أن هذه الصفات لا تنسجم، مستحيل تنسجم، يعني القرآن يصير به تناقض. هذه الصفات ترد في شخص هو نفسه القرآن يصفه بأنه وإنك لعلى خلق عظيم، شلون يصير؟ أي كلام هذا بالله عليكم. شوية منطق، شوية عقلانية، شوية رجوع إلى أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. والله لن ينفعكم لا الطبري ولا ابن كثير ولا ابن تيمية ولا ابن فلان وأبو فلان وابن حجر وابن مدر وابن كذا وابن حنبل وابن تنبل وابن مدري منه. كل هؤلاء ما ينفعونكم. الذين ينفعونكم رسول الله وأهل بيته الأئمة الأطهار عليهم السلام. ارجعوا إليهم، خذوا عقيدتكم منهم. أيهما أحوط لدين الإنسان؟ أنه يقابل ربه وهو يحمل عقيدة أن رسول الله هو الذي عبس وتولى، أم أنه منزه عن ذلك؟ أيهما أحوط؟ لا شك أن الأحوط أنه ما يحمل هذه العقيدة، حتى إن ظهر خلافها عياذا بالله ولا يظهر خلافها يكون معفوا عنه عند ربه. يقول إلهي أنا اتبعت كلام أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين قالوا نبينا صلى الله عليه وآله منزه عن ذلك. لك عذرك، خلص. هذا أسلم لدينك، أحوط لدينك أم لا؟
أما تروح اتباع أعمى هكذا للمفسرين الدجاجلة، ولهذا المذهب المليء بالكذب والخداع والضلالة والسفه كذلك، تتبع هكذا وتحمل عقيدة هكذا تستنقص رسول الله صلى الله عليه وآله. وبعد ذلك يقولون يعيبون علينا. أتذكر الإعلام المصري في قبل سنوات بعض القنوات المصرية أظهرت مقاطع لمن نلقنهم شهادة الإسلام من جديد من الإخوة المصريين الذين يتشيعون، فكانوا يشنعون علينا في بعض هذه القنوات، مو قنوات بكرية يعني أقصد تدافع عن المذهب، قنوات عامة يعني مصرية عامة، كان فيها إعلاميين ما أتذكر ما نسيت، أبرشي مدري وائلي. المهم أنه كيف هذا ظهر ما أدري كذا، شنو هم ما كانوا مسلمين حتى يدخلوا الإسلام من جديد. نعم ما كانوا مسلمين حقا. نعم، تريد أن تقنعني أن الإسلام عقيدة الإسلام تقول بأن نبي الإسلام أحيانا كان يتكلم بالباطل، يلعن الناس بغير حق، طائش سفيه والعياذ بالله، حاشاه. يا ما هذا مو إسلام. ولذلك لا بد أن تدخلوا الإسلام من جديد، أي تصححوا إسلامكم. لذلك لما تشهدون بشهادة النبوة تقولون أشهد أن محمد رسول الله وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين، لأن بعضكم يقول ما سيد الخلق محمد، يقولون جبرائيل بعض علمائكم، مو سيد الخلق مع الأسف. ومنزه من كل عيب، مبرأ من كل عيب وشين. هذا عيب، هذا شين. في أحاديث عائشة وأنس بن مالك وأبي هريرة وأمثاله، هذه نقائص معايب تنسبونها لرسول الله صلى الله عليه وآله. فلا بد أن تطهروا أنفسكم من هذه الأحاديث، من هذه العقائد الفاسدة، فتصححوا إسلامكم وتدخلوا الإسلام من جديد. نعم. عندنا إعلان تشيع الأخ ورمه من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم أخي أمين. الأخ أمين السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أمين حدثنا عن قصة تشيعكم. نعم. اسمعنا من الهاتف بارك الله فيك. ثانية دقيقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ ياسر الحبيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حوالكم يا شيخ؟ حياكم الله وبياكم، أهلا بكم بأهل الجزائر. شكرا لك يا شيخ. شكر الله لك. أريد إعلان تشيعي أنا وزوجتي. نعم تفضلوا أخي الكريم. يا حبذا قبل ذلك أن تحدثنا عن قصة تشيعكم، كيف تعرفتم على طريق آل الرسول صلى الله عليه وآله، وكيف اكتشفتم بطلان هذه المذاهب المبتدعة التي يعني مع الأسف كنتم عليها. على طريق فيديوهات ياسر الحبيب في اليوتيوب، سلسلة كيف زيف الإسلام. جواب مختصر وفيه مضمون عظيم يعني. على كل أخي الكريم أنا أترككم مع سماحة الشيخ الحبيب ليلقنكم الشهادات الإسلامية. بس خلي تختفي الكاميرا عنا. شكرا لك يا شيخ. بارك الله فيك. بارك الله بك وبحرمك المصون على بركة الله تعالى. ولا أشهد جارات تحكي لي مدري حاكية بابا جواد احكيني بهاي الحاكية وياي ظل قول لي هسه زين اقل. وأنه لا شبيه له ولا نظير. إنه لا شبيه له جل جلاله. جل جلاله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. وأنه خاتم الأنبياء
المرسلين وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين سيد الخلق أجمعين ومبرأ من كل عيب وشين ومبرأ من كل عيب وشيء صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجة الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبنائها المعصومين حجة الله. صلوات الله عليهم. أبرأ إلى الله وأبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة في النار. في نار جهنم. صلوا على محمد وآله الأطهار. اللهم صل على هنيئا لكم، بارك الله بكما وجمع بينكما في الجنة مع النبي وعترته الطاهرة عليه السلام إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. بارك الله بكم. جزاكم الله أخي الكريم، هنيئا لكم ومدنا الله وإياكم على الإيمان والهدى. شيخنا نحن وصلنا لختام هذه الجلسة في هذه We have reached the end of today's live show. إن شاء الله نلتقي في الليل. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us both health. إن شاء الله لنا موعد And inshallah tomorrow, Saturday, we will greet you